بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبیوں میں سے واحد نبی ہیں جن کو خدا نے بہت ہی بڑی بلاؤں میں مبتلا کیا، جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کا لقب صبور و شکور تھا۔ یہ بلائیں اور مصیبتیں حضرت ایوب علیہ السلام پر کیوں نازل کی گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے لوگ نے آپ کو شہروں سے باہر نکال دیا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بیماری کچھ یوں تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے، آپ کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ ان بیویوں نے ان منگل حالات میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت اساس بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں۔ آپ نے 27 سال تبلیغ کی، اس دوران صرف 3 افراد ہی مسلمان ہوئے۔ آپ افضل خلائق ہونے کے ساتھ ساتھ مالی نقطۂ نظر سے بھی تمام طرح سے ممتاز تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ عظیم کرم یہ تھا کہ خدا نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کرنے کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی مالا مال کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 500 جوڑے بیل کے تھے، بے شمار بکریاں تھیں، کثیر تعداد میں بکریاں اور بہت ساری زمین تھی اور کافی تعداد میں باغات تھے، بہت سارے غلام تھے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی عبادت کا وہ عالم تھا کہ فرشتے بھی حیران تھے۔ آپ جب تک کثیر محتاج اور کم از کم 10 مہمانوں کو کھانا نہ کھلا لیتے، خود کھانا نہ کھاتے تھے۔ اسی طرح محتاجوں، غریبوں، بیواؤں کو کپڑے بنوائے بغیر اپنے لیے نہ بناتے تھے۔ ایوب علیہ السلام خدا کے نبی تھے، برخلاف موجودات کے جو انہیں انبیاء کے زمرے شمار نہیں کرتی تھی، بلکہ انہیں نیک صالح انسان سمجھتی تھی کہ جن کی بہت سی اولاد تھی اور صاحب مال تشخیص تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ تیسرے نبی ہیں جو ہمارے عظیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے کہ ان کے واقعے کو مسلمانوں کے لیے بیان کرے تاکہ مسلمان بڑی سے بڑی مشکلات سے نہ گھبرائیں، خدا کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام پر جو مشکلیں اور مصیبتیں آئیں، ان کی 2 روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے جو فرشتے آپ کی عبادت گزاری و حیران تھے، ایک جمع ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ اتنی مالداری کے باوجود ایوب کیوں عبادت گزار ہیں، ان کے بلند مدراج پر فائز ہیں۔ تو خطاب ہوا کہ اے میرے فرشتوں، ایوب میرا بہترین بندہ ہے، اس کے اطاعت گزاری، شعاری میں مالداری، عبادت میں کوئی اثر نہ ہوگا۔ تم حیران کیوں ہو؟ جو میرا مخلص بندہ ہے وہ ہر حال میں میری عبادت اور بندگی کرے گا، نہ اس پر مال و دولت کی فراوانی اثر ڈال سکے گی اور نہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکے گی اور نہ وہ اس مال کی حفاظت کے لیے عبادت گزاری کرے گا۔ ایوب میرا بہت ہی مخلص بندہ ہے، وہ ہر حالت میں اپنے خلوص اور اپنی بندگی کا مظاہرہ کرے گا۔ میرے فرشتوں، مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو گئے ہوگے، اب میں تمہیں شان ایوبی دکھا دیتا ہوں۔ اب تم دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ فراوانی دولت اور فراغ اور مصائب میں کیا فرق ہے۔ میں تم سے پھر کہتا ہوں کہ وہ تم یکساں نظر آئے گا۔ یہ کہہ کر اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات بدل دیے اور انہیں موقع امتحان میں کھڑا کر دیا۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے، انہیں مالداری اور دولت کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہ تھی۔ سارا نظام اس کے بچے چلا رہے تھے اور بڑی فراغی سے کاروبار چل رہا تھا۔ ایک ہی دفعہ بلاؤں کا نزول شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ کا جتنا مال جمع تھا سب غائب ہو گیا۔ آپ نے پرواہ نہ کی۔ پھر آپ کے چند جوان فرزند فوت ہو گئے۔ آپ نے پھر بھی توجہ نہ کی۔ پھر آپ کا چرواہا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا جو آپ کی لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں وہ سب ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لیا، اس کا مال تھا اور میں بھی اسی کا بندہ ہوں، جو کرے گا درست کرے گا، مجھے کیوں خبر دے رہے ہو؟ جو ہوا ٹھیک ہوا، تم اپنا کام کرو، میرا قیمتی وقت ضائع نہ کرو۔ پھر 1 ہفتے کے بعد بیل کا محافظ دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا حضور تمام بیل گائے کچھ وغیرہ سب مر گئے ہیں۔ فرمایا بہتر ہوا، جس نے دیا تھا واپس لے لیا، اس کے شکر لینے پر بھی شکر ہے۔ یہ کہہ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر 1 ہفتہ گزرا کہ باغات کا داروغہ آ پہنچا اور اس نے بتایا کہ ایک دفعہ کہیں سے ہی آگ پیدا ہوئی اور تمام باغات جل کر خاک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی پہلے ہی جیسا جواب دیا اور سجدہ شکر میں چلے گئے۔ میرے پالنے والے جو ہو رہا ہے یہی درست۔ پھر 1 ہفتے کے بعد اونٹوں کا داروغہ آیا اور کہنے لگا حضور تمام اونٹ ہلاک ہو گئے ہیں۔ آپ نے شکر ادا کیا اور بارگاہ خدا میں عرض کی مالک میں تیری طرف سے آئی ہوئی ہر بلا کو اپنے لیے کرم خاص سمجھتا ہوں۔ تو 1 ہفتے کے بعد گھر میں آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا اور گھر میں جتنا سامان تھا سب خاک ہو گیا۔ آپ نے عبادت سے سر اٹھایا اور آگ کے
परवाह न की। फिर एक हफ्ते बाद अपना संदूक खोला तो देखा कि तमाम सोना चांदी पत्थर में बदल गए हैं। ये देखकर आप हंस पड़े। आपने कहा जो कि बदतरीन चीज़ थी चली गई और जो बेहतरीन चीज़ है वो मेरे पास मौजूद है, यानी माल तबाह हो गया लेकिन मेरा दीन और ईमान मेरे पास मौजूद है और ये ही है मेरी असली दौलत। इसी दौरान आपके छोटे बच्चे मुअल्लिम के सामने खड़े कि मुअल्लिम किसी काम से बाहर चला आया और छत गिर गई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की खबर दी गई। आपने कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ और वही बेहतर था, क्योंकि जो ही होता है अच्छा होता है। तो अच्छा तो ये हुआ कि तुम उस जगह से हट गए, वरना तुम भी उधर ही लुक़्मे अज़म बन जाते। आप इस मुसीबत पर भी पूरी दलेरी के साथ सब्र किया और बीबी को भी सब्र करने की तलकीन की। फिर एक हफ्ते के बाद हालत नमाज में पैरों में दर्द उठा और अमास हो गई। पैरों का दर्द भी बढ़ने लगा और मर्ज तरक्की कर रहे। उस मर्ज का असर फैल गया और हालत ये हो गई कि 7 महीने तक एक ही जगह पड़े रहे और इस जगह से हिल न सके। इस हालत में भी इबादत का कोई पहलू तर्क न किया। फिर इन्हीं हालात में दिन गुजरते रहे, रात गुजरती रही, यहाँ तक कि 4 साल गुजर गए। फिर उसी हालत में आपने इब्तदाई तवील की मुद्दत गुजार दी जो 7 साल से कम न थी। एक रवायत में है कि शैतान हर मौके पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचता रहा और इन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा। आपकी तरफ से एक ही जवाब मिलता रहा कि उसने अपने फजल व करम से हमें जो भी दिया है अपने अदल इंसाफ से वापस ले रहा है। उसकी चीज़ थी, उसने अपनी चीज़ वापस ले ली, ये कहते और सजदे शुक्र में चले जाते। शैतान उससे पे दर पे मायूस होता गया और तरकीबों से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कोई असर ना हुआ। इसलिए वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को बहकाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। अलगर्ज़ आपकी बीमारी की वजह से शहर वालों ने आपको शहर से बाहर निकाल दिया और बैरून शहर एक उजाड़ जगह में छोड़ आए। आप उसी जगह इबादत करते रहे और ऐसी इबादत की कि मलाइका आसमान भी हैरान हो गए और ख़ुद बारगाह खुदा में अर्ज़ की कि मालिक ने ऐसा बंदा देखने में नहीं आया। और खुदा ने फिर शरीफ कुरान मजीद में सूरह साद आयत नंबर 44 में इरशाद हुआ कि हमने उसे साबिर और शाकिर पाया। अय्यूब कितना अच्छा बंदा था जो हमारी तरफ बहुत ज़्यादा बाज़गश्त करने वाला था। दोस्तों, आप दूसरी रवायत में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो बलाओं का नज़ूल हुआ वह शैतान की ख्वाहिश और दरख्वास्त पर अमल में आया। शैतान ने बारगाह खुदा में ये अर्ज़ की कि अब ये जो तेरा बंदा है शुक्रगुजार वो सिर्फ फरावानी नेमतों की वजह से है, जो तूने इससे ये सब चीज़ें ले ली तो ये शुक्रगुजार बंदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बिल्कुल गलत है, वो मेरा बंदा बेहतरीन है और हर हाल में मेरी बंदगी करेगा। शैतान ने कहा कि मैं तो इसका यकीन नहीं रखता, अगर तू इसके बारे में सच कहता है तो मुझे इसका तजर्बा करा दे और मुझे उन माल दौलत और औलाद पर मुसल्लत अता कर, मैं देखूं कि वो कैसी बंदगी में साबित कदम रहता है। अल्लाह ने फरमाया कि जा, मैंने तुझे मुसल्लत किया लेकिन दिल और दिमाग और ज़बान पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि दिल और दिमाग का ताल्लुक़ अक़ीदा की बरकरारी से है। कान वही सुनता है, ज़बान से हम्द करता है। चुनाचा शैतान ने तमाम चीज़ों को तबाह कर दिया, जिस्म में कीड़े डाल दिए, सारे बदन में पीप पैदा कर दी, बदबू जिस्म से पैदा हो गई। लोगों ने आजिज़ आकर हज़रत सलाम को शहर से बाहर निकाल दिया, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इन हालात में भी अल्लाह की इबादत करते रहे। एक रवायत में है कि जो कीड़ा जिस जगह से गिर जाता उससे फिर वहीं ये कह कर रख देते कि तू मेरे खुदा की मखलूक है, उसने तेरी रोज़ी मेरे जिस्म से मुअय्यन की है और तू इसी जगह रह, बाहर न जा। इस बीमारी के मुतल्लिक़ बाज़ उलमा ने लिखा है कि ऐसी मर्ज़ से महफूज हैं जो बाइस नफ़रत हों। बाज़ उलमा ने इस तरह की बीमारी को तस्लीम किया है। इनका कहना है कि शैतान का जो नुक्ते मनूत था वो अम्बिया के अमाल पर न था कि अजसाम पर हुआ कि अजसाम आलम में तबलीग दुरुस्त है, आलम में तबलीग में कैफियत में ममनू है, क्योंकि इस हालत में कोई बात ना पूछ सकते थे और ना वो तबलीग कर सकते थे। मुख्तसर ये है कि हज़रत अय्यूब इब्तिदा का दौर गुजार रहे थे कि तमाम अहबाब आपसे मुजतबार होकर किनारा कश हो गए। आपके 3 शागिर्द थे जो आपकी तबलीग से ईमान लाकर आपके हमराह हुए थे। इन शागिर्दों ने आपका साथ दिया और कुछ खिदमत की, लेकिन आखिर में ये भी साथ छोड़ गए। इसके अलावा आपकी 4 बीवियां थीं जिनमें 3 ने साथ छोड़ दिया, उन्होंने आपसे तलाक ले ली। एक बीवी आपके साथ रही जिसका नाम रहमत या रहीमा था, साथ रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे दिन गुजार रही हूँ, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। अब तुम पर बुरा वक्त आया है तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँ, मैं तो हरगिज़ ना जाऊँगी और तुम्हारी खिदमत जान और दिल से करूँगी। जब आपके इम्तहान की मुद्दत ख़त्म हुई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि उठो, अल्लाह ने आपके इम्तहान की मुद्दत ख़त्म कर दी है, उठें और फ़लाँ जगह पर दायां पैर की ठोकर लगाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मदद की और वो उठकर मकाम मईन पर गए, ठोकर लगाई, गर्म पानी का चश्मा जारी हो गया। जिब्राईल ने कहा इससे नहा तो गुस्ल के तमाम बीमारी के असरात ख़त्म हो गए।
پھر ایک اور جگہ ٹھوکر لگائی تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، وہاں سے پانی پیا، جسم کے اندر جو تمام بیماری کے اثرات سے وہ زائل ہو گئے، اور اس طرح آپ پر جو مصیبتیں آئی تھی ان کا اختتام ہوا۔